السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کورونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے اور عوام کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر جمعرات سے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کل سے 4 گھنٹے پر مشتمل ریڈیو اسکول نشریات شروع کر رہا ہے۔ مشیر خزانہ نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ لوگوں کو اشیاء ضروریہ کی مناسب نرخوں پر فراہمی یقینی بنائیں۔ پاکستان اور چین نے کراچی پشاور میل لائن 1 ریلوے منصوبے کے جلد آغاز کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے کنٹرول لائن کے کھوئی رٹا سیکٹر پر جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں بے گناہ شہری شدید زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانون زیر تسلط جموں و کشمیر میں بی جے پی کے مسلمان دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے انڈین سینٹرل سروسز کے افسر تعینات کیے جا رہے ہیں۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ 2015 کے ایٹمی معاہدے کے تحت اپنی تمام ذمہ داریاں مکمل طور پر پوری کرے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور تائیوان کے درمیان کسی قسم کے عسکری تعلقات کی مخالفت کرتا ہے اور امریکی بحریہ کے ایڈمرل کے تائپی کے خفیہ دورے پر جواب دے گا۔ یہ آواز تھی معروف فنکار وحید مراد کی، جن کی آج 37ویں برسی منائی گئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم 3 بین الاقوامی T20 اور ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے آج نیوزی لینڈ روانہ ہوئی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے کورونا کے پہلے مرحلے میں قابل تقلید حکمت عملی اور بروقت فیصلوں سے وبا پر قابو پایا ہے، جس کی دنیا معترف ہے، اور اب ہمیں دوسرے مرحلے میں بھی سنجیدگی، توازن اور احتیاط کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اسلام آباد میں ملک کی سطح پر کورونا کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کورونا کے وبا کے پھیلاؤ کو روکنے اور عام لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے ضمن میں مختلف امور پر فیصلہ سازی اور مشاورت کے لیے قومی رابطہ کمیٹی برائے کووڈ-19 کا اجلاس طلب کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کو NCOC کی طرف سے کیے گئے فیصلوں کے حوالے سے اور ملک میں کورونا کے پھیلاؤ، وبا سے قیمتی جانوں کے ضیاع اور اسپتالوں کی استعداد کار سمیت مختلف پہلوؤں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ وفاقی وزراء مختوم خسرو بختیار، شفقت محمود، حماد اظہر، سینیٹر شبلی فراز، اعجاز شاہ، اسد عمر کے علاوہ معاون خصوصی ثانیہ نشتر، ڈاکٹر فیصل سلطان، مشیر وزیر اعظم عبدالرزاق داؤد اور وزیر مملکت علی محمد خان نے اجلاس میں شرکت کی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر جمعرات سے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں کیا گیا۔ بعد ازاں اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے متعلق صحافیوں کو آگاہ کرتے ہوئے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ اسکولوں، کالجوں، جامعات اور دیگر تعلیمی اداروں کے طلباء اگلے ماہ کی 24 تاریخ تک کلاسز نہیں لیں گے۔ کوشش کی جائے گی کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے، لیکن بچے جو ہے عمومی طور پہ کوئی آرگنائزڈ کلاس جو ہے وہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں وہ نہیں ہوگی۔ اور یہ سلسلہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک ہوم لرننگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ 25 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک مکمل سردیوں کی تعطیلات ہوں گی۔ شفقت محمود نے کہا کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوگا جس میں مستقبل کے لائحہ عمل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ تعلیمی سرگرمیاں اگلے سال 11 جنوری سے شروع ہوں گی۔
जब हालात को बेहतर हो जाएंगे तो उसके लिए फिर हम उम्मीद करते हैं कि 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। उसके अलावा जितने भी इम्तिहानात दिसंबर के पीरियड में होने थे वो हमने मुलतवी कर दिए हैं। वो अब 15 जनवरी और उससे ऑनवर्ड जो है इम्तिहानात होंगे। शफकत महमूद ने मजीद कहा कि अमली काम वाले पेशावराना तालीमी इदारे खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि भर्तियों के लिए टेस्ट भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। उन्होंने कहा कि PhD करने वाले और तहकीकी स्कॉलर्स अपने इदारों और लैब्स में जा सकते हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि हॉस्टल्स में तलबा की तादाद 1/3 होगी। सेहत के मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मुस्बत केसों की तादाद 7% से ज्यादा रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में किए गए फैसले कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अहमियत के हामिल हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में मजीद 34 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस अरसे के दौरान 36,929 अफराद के टेस्ट हुए, जिनमें से 2,756 में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 3,30,885 हो गई है, जबकि 38,348 मरीज जेर इलाज हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त और कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इत्तलात व नशरियात के वजीर शिबली फराज ने कहा है कि PDM के जलसों का मकसद NRO तलब करना है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि PDM की रैलियां न सिर्फ हुकूमत बल्कि लोगों की जान और रोजगार के लिए खतरा है। ताहम उन्हें अपने सियासी मफादात के पेश नज़र इससे कोई मतलब नहीं है। वफाकी वजीर ने कहा कि PDM के रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में शिकस्त और पेशावर में रैली की नाकामी के बाद अपने सियासी और अखलाकी मकाम का इदराक करना चाहिए। रेडियो पाकिस्तान मुल्क में फासिलाती निज़ाम तालीम के फ़रोग़ के लिए कल से 4 घंटों पर मुश्तमिल रेडियो स्कूल ट्रांसमिशन का आगाज़ करेगा। वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत की वजारत बच्चों को प्राइमरी सतह की तालीम देने के लिए ट्रांसमिशन का मवाद फराहम करेगी। ये तालीमी प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडियम वेव्स और FM नेटवर्क से हफ्ते में 7 दिन सुबह 10 बजे से दिन 12 बजे तक नशर किए जाएंगे और दिन 2 बजे से 4 बजे तक दोबारा भी नशर होंगे। रेडियो स्कूल दूर दराज और पसमानदा इलाकों के बच्चों को खुसूसन कोरोना वबा के दौरान तालीम फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के नस्ब-उल-ऐन के तहत किया गया अहम इक़दाम है। रेडियो पाकिस्तान के नशरियात मुल्क के दूर दराज इलाकों तक सुनी जाती हैं और लिहाजा गिलगित गवादर तक रहने वाले बच्चे इस इक़दाम से फ़ायदा उठा सकेंगे। रेडियो स्कूल के तालीमी प्रोग्राम की नशरियात के अलावा ये सहूलत मोबाइल ऐप्स पर भी दस्तयाब होगी, जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती हैं। मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने तमाम सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो मुख्तलिफ अशिया के नरखों की सख्ती से निगरानी करें ताकि सार्फिन को अर्जा नरखों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने आज इस्लामाबाद में कीमतों की निगरानी करने वाली कौमी कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए सूबाई हुकूमतों और तमाम मुत्तल्लिक़ा हुक्काम से कहा कि वो कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर फ़ाल इक़दामात करें। इजलास में आटे, चीनी और सब्जियों समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों के रुझान का हफ्तेवार बुनियाद पर जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि आटे, चीनी और प्याज की कीमतों में कमी आई है और टमाटर, आलू और मुर्गी की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है, जबकि वेजिटेबल घी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कमेटी को बढ़ती हुई कीमतों और चीनी और गंदम ज़ख़ीरा करने की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात के बारे में बताया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान और चीन ने कराची पेशावर मेन लाइन 1 रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक़ी राय आज इस्लामाबाद में वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद और चीन के सफ़ीर नोंग रोंग के दरमियान मुलाकात में हुआ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ML1 मंसूबे से रेलवे में इनकलाब आएगा और पाकिस्तान में रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा देर पा दो तरफ़ा ताल्लुकात का मज़हर है। बहरी उमूर की वज़ारत बैंक ऑफ पंजाब और कामयाब जवान प्रोग्राम के ताउन से वज़ीर आज़म के ब्लू इकोनॉमी विजन के तहत माहीगीर बरादरी के लिए एक बड़ा इक़दाम शुरू करेंगे।
یہ بات آج اسلام آباد میں بحری امور کے وزیر علی حیدر زیدی نے اپنی پریس ریلیز میں کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ماہی گیر نئی کشتیاں خریدنے اور اپنی کشتیوں کو بہتر بنانے کے لیے مالی معاونت سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ کورنگی فش ہاربر اور محکمہ ماہی گیری پر بوتھ لگائے گئے ہیں، جس کا انتظام وزارت بحری امور اور بینک آف پنجاب کے عملے نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل درخواست گزار کی مالی ضروریات کو محفوظ بنانے تک ہر طرح سے رہنمائی کی جائے گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے وزیر سید امین الحق نے آج اسلام آباد میں رولنگ اسپیکٹرم 2020-23 کی حکمت عملی کا افتتاح کیا۔ انہوں نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام فریقین کے ساتھ مشاورت سے حکمت عملی طے کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ حکومت ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے تحت ٹیلی مواصلات کے شعبے کے مسائل خصوصاً اسپیکٹرم کو اہم ترجیح دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکمت عملی ٹیلی کام کمپنیوں کے لیے ان کے کاروباری منصوبوں کی تشکیل میں مددگار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ملک میں 5G ٹیکنالوجی کے لیے بنیاد فراہم ہوگی۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر ڈاکٹر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ حکومت نے عازمین کے لیے ایک جامع تربیتی نظام متعارف کرایا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ آج پشاور میں حاجی کیمپ حیات آباد میں رہائشی بلاک اور تربیت حال کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری نے کہا کہ پشاور حاجی کیمپ میں تمام بنیادی طبی اور بینکاری سہولیات کی فراہمی کے علاوہ عازمین حج کی تربیت کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ یہاں پشاور میں ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے لیے تمام سہولیات سے آراستہ ایک بریفنگ ہال ہو اور وہاں پر ان کو جمع کیا جا سکے اور ابتدائی جتنی بھی ان کے تربیت کا اہتمام ہو وہاں سے اس کی آسانی ہو۔ ڈاکٹر نور الحق قادری نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا کی دوسری لہر کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کورونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ڈاکٹر جو بتا رہے کہ دوسرا جو اس کا لہر ہے پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، تو ہمیں اس حوالے سے بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نور الحق قادری نے کہا کہ وزارت تعلیم دینی مدارس سے بھی رابطے میں ہے اور وبائی امراض پر قابو پانے میں تعاون کرے گی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے سہولت بازار پر روزمرہ کی اشیاء خاص کر آٹا چینی کی رعایتی نرخوں پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ آج سیالکوٹ میں سہولت بازار کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سہولت بازار قیمتوں میں اضافے کے خلاف عوام کے لیے ایک امید ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے صوبے بھر میں تحصیل کی سطح پر ریسکیو 1122 کی سہولیات بڑھانے کی ہدایت دی ہیں۔ پشاور میں آج ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریسکیو 1122 کو جدید بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ اس وقت صوبے بھر کے 32 اضلاع میں 92 ریسکیو اسٹیشنز کام کر رہے ہیں۔ پاک بحریہ نے سندھ کے علاقے کیٹی بندر میں مختلف سماجی بہبود کی تنظیموں کے اشتراک سے مفت طبی کیمپ لگایا۔ ماہر اور پرعزم ڈاکٹروں کی ٹیم نے جدید تشخیصی آلات کے ذریعے مریضوں کا معائنہ کیا اور انہیں مفت مشورے دیے۔ مریضوں کو مفت ادویات، معمولی جراحی اور دانتوں کا علاج بھی فراہم کیا گیا۔ گلگت بلتستان شدید موسمی حالات کی لپیٹ میں ہے اور مختلف ضلعوں میں کم سے کم درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گوپس اور اسکردو سرترین علاقے رہے، جہاں آج درجہ حرارت گر کر -6 ہو گیا۔ بگروٹ اور استور میں کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہنزا، نگر، صغر اور اسکردو میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں 11 بے گناہ شہری شدید زخمی ہو گئے۔ بھارت کے سینئر سفارتکار کو آج صبح اسلام آباد میں وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور احتجاج کیا گیا۔ اس امر پر زور دیا گیا کہ اس طرح کی گھناؤنی کارروائیاں 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ 2003 کے جنگ بندی معاہدے کا احترام کرے، اس کارروائی اور جان بوجھ کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے ایسے واقعات کی تحقیقات کرے اور کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر امن برقرار رکھے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک بیان میں کہا کہ اس سال بھارت نے اب تک جنگ بندی کی 2820 سے زائد خلاف ورزیاں کی، جس کے نتیجے میں 26 شہادتیں ہوئیں اور 245 بے گناہ شہری شدید زخمی ہوئے۔
पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मसला कश्मीर पर मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने आज शाम लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान आज़ादी के लिए कश्मीरियों को मुनसिफ़ाना जद्दोजहद के लिए अपनी अखलाक़ी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा, क्योंकि इस मसले का हल खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर है। इत्तलात के बारे में वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक़ावान ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत ने कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को उजागर करने के लिए कश्मीर फ्रीडम फोरम तश्कील देने का फैसला किया है। मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर को भारतीय रंग में रंगने की तरफ एक और इक़दाम करते हुए इलाके में 18 इंडियन सर्विसेज से अफसरान तैनात करने का ऐलान कर चुकी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इसका मकसद मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के मुस्लिम दुश्मन एजेंडे को तेज़ी से आगे बढ़ाना है। माहिरीन की आड़ में आरएसएस और बीजेपी के गुंडों को भी मकबूजा इलाके में भेजा जा रहा है ताकि आबादी का तनासब तब्दील करने के अमल पर नज़र रखी जाए। उधर हुर्रियत रहनुमाओं ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीर से मुताल्लिक आलमी सतह पर किए जाने वाले वादों का एहतराम करे और आलमी इदारे की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर हल करे। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में फरवरी में होने वाले मुस्लिम कुश फसादात से मुताल्लिक एक झूठे मुकदमे में अदालत में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद और तालिब इल्म शिरजील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। भारत में मोदी की फिस्ताई हुकूमत के तहत मुसलमान तलबा रहनुमाओं को सजाए मौत का सामना करना पड़ सकता है। उधर भारतीय फौजियों ने जिला कुपवाड़ा के इलाके मजल में पुरतशद्दुद फौजी कार्रवाई शुरू की है। फौजियों ने इलाके में शदीद बर्फबारी के दौरान फायरिंग की, जिसके बाद फौजियों और मकामी नौजवानों के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं। भारत के सूबे छत्तीसगढ़ में मुसल्लह पुलिस फोर्सेज के साथ लड़ाई में एक खातून समेत 3 नक्सल बागी हलाक हो गए। भारत में नक्सलिस्ट माउंट शोरेस कई दहाइयों से शुरू है, जिसमें दलित और निचले तबके के हिंदू शामिल हैं जो अपने हुकूक और ज़मीन की तकसीम के हवाले से अपने मुतालबात मनवाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने ईरान पर जोर दिया है कि 2015 के एटमी मुआहदे के तहत अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करे। ये रिमार्क्स बर्लिन में आज ईरान के साथ 2015 के एटमी मुआहदे के बारे में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में दिए गए। चीन ने कहा है कि वो अमरीका और ताइवान के दरमियान किसी किस्म के अस्करी ताल्लुकात की सख्ती से मुखालफत करता है और वो अमरीकी बहरिया के एडमिरल के ताइपे के हालिया दौरे पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा यो लियांग ने बीजिंग में एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान अमरीका पर जोर दिया कि ताइवान के मसले की हसासियत को तस्लीम करे। ट्रंप इंतजामिया ने ताइवान के साथ असलहे की फरोख्त समेत दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत किया है, जिससे चीन के खदशात में इजाफा हुआ है, जो उस जजीरे को अपना सूबा करार देता है जिसे मुल्कों के साथ ताल्लुकात की इजाज़त नहीं है। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया में एक गिरजाघर में चाकू से हमला करने के वाक़े में 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमले के वक्त गिरजाघर में कोई दुआए तकरीब नहीं हो रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इथियोपिया के हुक्काम पर जोर दिया है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, क्योंकि फ़ौज ने टिगरी के शुमारी इलाके के दारुल हुकूमत पर हमले का फ़ैसला किया है। आलमी इदारे ने खबरदार किया है कि इस तनाज़े से, जिसमें हालिया हफ्तों के दौरान सैकड़ों अफराद हलाक और हज़ारों लापता हुए हैं, इंसानी बहरान में इजाफा हो सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश खिदमत है खेलों की खबरें। वफाकी वज़ीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता कमेटी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से आज मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क में खेलों की सरगर्मियों से मुताल्लिक मुख्तलिफ इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और उन्हें खेलों के बेहतरीन मौक़े की फराहमी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ते को फ़रीक़ैन की मुशावरत से खेलों की सरगर्मियों के बुनियादी ढांचे को मौसर बनाने के लिए सिफ़ारिशात मुरतब करने की हिदायत की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और टेस्ट सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड रवाना हो गई है। दोनों टीमें अब तक 21 मरतबा T20 फॉर्मेट में एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं, जिसमें 13 मैच पाकिस्तान ने जीते और 8 न्यूजीलैंड ने जीते। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज का आगाज 18 दिसंबर को पहले T20 इंटरनेशनल मैच से होगा। दूसरा और तीसरा मैच 20 और 22 दिसंबर को शेड्यूल है। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर को जबकि दूसरा 3 जनवरी को खेला जाएगा। साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने मुकर्ररा फासला 1 घंटे 6 मिनट और 14 सेकंड में तय करके
5वीं थल डेजर्ट जीप रैली अपने नाम कर ली। दिफाई चैंपियन आसिफ फजल चौधरी ने 1 घंटे 7 मिनट और 6 सेकंड की बदौलत दूसरी पोजीशन हासिल की। बाइक रेस में इब्राहिम खान ने पहली, जैगम चौहान ने दूसरी और मुइन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रियासतों और सरहदी उमूर के वफाकी वजीर साहिबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए नौशहरा में एक स्पोर्ट्स अरीना का एहतमाम किया है। खेलों और सियाहती सरगर्मियों के महकमे ने वज़ीर आला महमूद खान को मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी, जो 1 करोड़ रुपए से मुकम्मल किया जाएगा। स्पोर्ट्स अरीना 1175 कनाल अराजी पर तामीर किया जाएगा। अरीना में तिब्बी यूनिट, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन, शॉपिंग मॉल, वॉशरूम, पार्किंग और दूसरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। महमूद खान ने खेलों की सरगर्मियों के लिए इस अरीना को बहुत अहम करार दिया। कोरंगी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच आज खेले गए। पहले सेमीफाइनल में ईगल स्पोर्ट्स ने शहबाज फुटबॉल क्लब को 3 गोल से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में बर्मा मोहम्मदन ने कॉलोनी स्पोर्ट्स मलीर को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद के सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद शब्बीर ने रावलपिंडी गोल्फ क्लब में होने वाली पाकिस्तान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है। पाकिस्तान एयरफोर्स के अहमद बेग ने दूसरी, जबकि गोल्फ रावलपिंडी क्लब के मोहम्मद मुनीर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुल्तान के अब्दुल वदूद को चैंपियनशिप का बेहतरीन जूनियर प्रोफेशनल करार दिया गया। लाहौर गैरिजन के फैजान अली दूसरे और मुल्तान के अशफाक अहमद तीसरे नंबर पर रहे। सीनियर प्रोफेशनल कैटेगरी में एयरफोर्स के निसार हुसैन पहले, मुल्तान के जुल्फिकार अली दूसरे और जिमखाना के मोहम्मद अकरम तीसरे नंबर पर रहे। रूस के दिमित्री मेदवेदेव ने बरतानिया के शहर लंदन में एटीपी टेनिस का फाइनल जीत लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थाइम को फाइनल में 6-4, 7-6 और 4-6 से शिकस्त दी। अब सुनते हैं तिजारती खबरें। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह मुनाफा 7% की मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक मईशत की बहाली का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई खाने पीने की अशिया की रसद का दबाव का नतीजा है, जो आर्जी होगा। रवा माली साल महंगाई 7 से 9% रहने की तवक्को है, जबकि महंगाई और मुआशी नमू के मंजरनामे को लाहिक खतरात मुतवाजन महसूस होते हैं। FBI के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी तिजारी तंजीम के तिजारती सहूलती मुआहदे के अमल दरामद फहरिस्त में नुमाया तरक्की हासिल की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स कमी के बायस मार्केट के अख्तिताम पर 39,632 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 159.04 और कीमत फरोख्त 162.76। पाउंड स्टर्लिंग 211.85 और 216.83 और यूरो कीमत खरीद 188.80 और कीमत फरोख्त 193.26। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 96,751 रुपये रही। और अब चलेंगे फन की दुनिया में। पाकिस्तानी फिल्मों के लेजेंड अदाकार और चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर वहीद मुराद को हमसे बिछड़े 37 बरस हो गए। उनके हालात ज़िंदगी और फ़नी खिदमात के हवाले से हमारे नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की खुसूसी रिपोर्ट। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। वहीद मुराद 2 अक्टूबर सन 1939 को पैदा हुए थे। उन्होंने जामे कराची से अंग्रेजी अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। सन 1960 में उन्होंने अपने जाती फिल्म साज इदारे फिल्म आर्ट्स के तहत 2 फिल्में इंसान बदलता है और जब से देखा है तुम्हें बनाई। सन 1962 में उन्हें हिदायतकार SM यूसुफ ने अपनी फिल्म औलाद में बहैसियत अदाकार मुतारिफ करवाया। ये फिल्म बेहद कामयाब रही। फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया, शोहरत दी, नाम दिया, इज्जत दी, पैसा दिया। हीरा और पत्थर में उन्होंने ज़ेबा के हमराह मरकजी किरदार अदा किया। फिल्म अरमान ने पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म होने का एजाज हासिल किया। वहीद मुराद की दीगर कामयाब फिल्मों में जोश, एहसान, इंसानियत, अंजुमन और अंदलीब के नाम सरे फहरिस्त हैं। जिंदगी बार बार नहीं मिलती आयशा, और न ही खुशी के लम्हे बार बार आते हैं। जो खुशी आज हासिल है उस पर शुक्र करना चाहिए। वहीद मुराद ने लातादाद फिल्मों में अवार्ड हासिल किए।
ممتاز شاعر ادیب اور دانشور جمیل الدین علی کی 5ویں برسی آج منائی گئی. وہ 20 جنوری 1925 کو دہلی کے ایک ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے. جمیل الدین علی نے جیوے جیوے پاکستان، ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں اور میرا انعام پاکستان سمیت متعدد مشہور ملی نغمے لکھے. انہوں نے اے میرے دشت سکون، لا حاصل، نئی کرن اور دنیا میرے آگے سمیت متعدد کتابیں اور سفر نامے بھی تحریر کیے. 23 نومبر 2015 کو حرکت قلب بند ہونے سے ان کا انتقال کراچی میں ہوا. انہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں ہلال امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا. اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. طبی شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے موضوع پر 2 روزہ ورکشاپ اور نمائش کل سے کامسٹیک یونیورسٹی اسلام آباد میں شروع ہوگی. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے. چین اس ہفتے خلاباز کے بغیر خلائی طیارہ چاند پر بھیجے گا جو 1970 کے قمری پتھر واپس لائے گا. مائیکروسافٹ نے زوم اور گوگل میٹ کے مقابلے میں ٹیمز میں 24 گھنٹے طویل مفت ویڈیو کال کی سہولت متعارف کرا دی ہے. دی ورج کی رپورٹ کے مطابق مائیکروسافٹ ٹیمز میں اب ڈیسک ٹاپ اور ویب صارفین 24 گھنٹے کی ویڈیو کالز کر سکیں گے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں عشرت ثاقب سے. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور پوٹھوہار میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر بالائی اور وسطی علاقوں میں مطلع آلود رہے گا. اسی دوران خطہ پوٹھوہار، بالائی وسطی پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع آلود رہنے کے علاوہ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ -9، گوپس -6، استور -5، مالم جبہ -4 اور قلات -3 ڈگری سینٹی گریڈ. آج سب سے زیادہ بارش پاڑا چنار 13، بالاکوٹ 10، گڑھی دوپٹہ 18 اور مظفر آباد میں 15 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. اس دوران مالم جبہ میں 5، کالام 4 اور مری میں 1 انچ برف باری بھی ریکارڈ کی گئی. مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 7، لاہور 9، کوئٹہ اور مری 2، کراچی 15، مظفر آباد 4، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کا کم سے کم درجہ حرارت 1، لیہ میں -9 اور پلوامہ کا کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نے کورونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے اور عوام کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر جمعرات سے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ریڈیو پاکستان کل سے 4 گھنٹے پر مشتمل ریڈیو اسکول نشریات شروع کر رہا ہے. مشیر خزانہ نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ لوگوں کو اشیاء ضروریہ کی مناسب نرخوں پر فراہمی یقینی بنائیں. پاکستان اور چین نے کراچی پشاور میں لائن 1 ریلوے منصوبے کے جلد آغاز کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان نے کنٹرول لائن کے کھوئی رٹا سیکٹر پر جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں بے گناہ شہری شدید زخمی ہوئے ہیں. بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بی جے پی کے مسلمان دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے انڈین سینٹرل سروسز کے افسر تعینات کیے جا رہے ہیں. برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ 2015 کے ایٹمی معاہدے کے تحت اپنی تمام ذمہ داریاں مکمل طور پر پوری کرے. اور پاکستان کرکٹ ٹیم 3 بین الاقوامی T20 اور 2 ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے آج نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہوئی. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فورن اور کھیل کی خبریں فریہ حسن، مدیر تجارت، سائنس اور فن کی خبریں مقدس رؤوف، کوآرڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ محمد بشیر بنگش، نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk. اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی
ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی عشرت ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔